جانے والے جا رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کا عقیدہ اور نظریہ بنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیشہ میں نے آپ کا عقیدہ بنایا ہے اور میں کوشش اسی کی کرتا ہوں کہ میں آپ کا عقیدہ بناؤں، اس لیے کہ ہماری بخشش کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ نبی اس جہان کی، زور سے بولو، نبی اس جہان کی جان ہے، اور اگر جان ہی مر گئی تو باقی کیا بچے؟ نہ ملا زندہ، نہ پیر زندہ، نہ وہ شاہ صاحب زندے، نہ علامہ صاحب زندے، نہ کوئی قرآن کا شیخ زندہ، نہ کوئی حدیث کا محدث زندہ، نہ کوئی قرآن کا مفسر زندہ، نہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا پیر زندہ، نہ تم زندہ، نہ میں زندے۔ یہ جتنی تراویحیں پڑھ رہے ہیں ہم سارے مردہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جان کی جہان کی جان اگر مر گئی باقی کیا بچے؟ نمبر 2، نبی اس جہان کی اصل ہے۔ نبی، زور سے بولو، اس جہان کی اصل ہے، اس لیے کہ اللہ خود کہتے ہیں تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا نہ یہ جہان ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ کون و مکان ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ بلبل کا نغمہ ہوتا، نہ چہکنے والی بلبل کا چہکنا ہوتا، نہ پھولوں کا مہکنا ہوتا، نہ ڈالیوں کا لہکنا ہوتا، نہ چاند کا چمکنا ہوتا، نہ سورج کا دمکنا ہوتا، نہ آسمان کی بلندی ہوتی، نہ زمین کی وسعتیں ہوتی، نہ سمندر کی موجیں ہوتی، نہ دریا کی لہریں ہوتی۔ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی، زور سے بولو، نبی نہ ہوتے۔ نبی اس جہان کی اصل ہے، ہم سارے اس جہان کی نقل ہیں۔ اگر اصل مر گیا تو سارا کارخانہ بند، لیکن کارخانہ چل رہا ہے، کارخانہ تو نبی اصل ہے، نبی اصل ہے۔ اگر اصل ہی مر گیا تو باقی کیا بچا؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ نبی زندہ ہے۔ اب وہ کس طرح ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، نبی اس جہان کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس جہان کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر رحمت ہی مر گئی، رحمت ہی مردہ ہو گئی، رحمت ہی ختم ہو گئی، رحمت ہی پتھر بن گئی، رحمت ہی مٹی بن گئی، تو یہ نماز تراویح کیا ہیں؟ یہ ہمارے روزے کیا ہیں؟ اس لیے کہ نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر رحمت ہی ختم ہو گئی تو میری بات سمجھو، اس سے بھی میں آگے چلوں، اسی رحمت کو اگر سمجھاتا چلوں، بھائی پیچھے سے بجلی گھر ہی بند ہو جائے، یہ بتی جلے گی؟ یہ اسپیکر چلے گا؟ اگر بجلی گھر ہی بند ہو گیا، نبی سارے جہان کی رحمتوں کا بجلی گھر ہے، وہیں سے ساری رحمتیں آتی ہیں، وہیں سے ساری، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ تو اگر نبی مر گیا تو پھر رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم سارے خدا کی رحمت سے خالی اور پورے۔ میری بات سمجھو؟ آگے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ کون سی سورت ہے؟ میں نے اس لیے آپ سے کہا قرآن رکھو۔
वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास। मैं आपसे पूछूं तो क्या हुजूर सिर्फ मक्के वालों के नबी थे? क्यों भाई? सिर्फ मदीने वालों के लिए नबी थे? सिर्फ अरब वालों के नबी थे? क्या ख्याल है आप? बोलो जोर से। आप सिर्फ मक्के वालों के नबी थे? सिर्फ मदीने वालों के थे? सिर्फ जद्दे वालों के थे? सिर्फ अरब वालों के थे? क्या थे आप? आप सारी दुनिया के इंसानों के नबी, जो उस वक्त थे, जो नहीं थे, जो बाद में आए, जो बाद में आए, जो बाद में आए, जो बाद में आए, और जो बाद में क़यामत तक आते रहेंगे। हुजूर सबके लिए, जोर से बोलो, सबके लिए, सबके लिए। ये अजीब बात है, नबी मर गया, हम उम्मती जिंदा हैं। रसूल मर गया, हम बैठे हुए हैं। रसूल पत्थर हो गया, हम सांस ले रहे हैं। नबी मट्टी हो गया, हम सांस ले रहे हैं। हालांकि वो हम सब के रसूल हैं और क़यामत तक आने वालों के लिए रसूल हैं। तो वो कैसे रसूल हैं जो खुद तो चले गए और खुद खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह हमें कहता है कि वो तुम्हारे सबका रसूल है और क़यामत तक आने वालों का रसूल है। इसी आयत जहां खत्म होती है, बड़ा अजीब लफ्ज़ है, वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यालमून है इसमें। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यालमून, कितने लोग हैं जो अपने रसूल की शान को ही नहीं जानते कि वो सारे जहानों के लिए रसूल है। बात को समझ आ रही है? आगे चलते हैं। 5वां नंबर, ये नजरिया क्यों गलत है? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जमाना क़यामत तक। जोर से बोलो। हर नबी जाता गया, नबूवत खत्म होती गई। मेरा जमाना, मेरा जमाना, मेरा सिक्का, मेरा कलमा, मेरी नबूवत, मेरी रिसालत क़यामत तक है, बल्कि क़यामत के दिन भी होगी। हर नबी थर थर कांप रहा होगा। एक मैं हूंगा जिसके पास सारे नबी आएंगे। एक मैं हूंगा जो होश में हूंगा। एक मैं हूंगा जो जाग रहा हूंगा। एक मैं हूंगा, बाकी सारे नफ्सा नफ्सी, नफ्सा नफ्सी, नफ्सा नफ्सी। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मेरे पास जमा होके आएंगे। अल्लाह से कहो जल्दी हिसाब ले। हुजूर फरमाते हैं, मैं अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ के सजदे में गिर जाऊंगा। क़यामत के 3 दिन गुजर जाएंगे। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। 1.5 लाख साल मेरा सजदे में गुजर जाएगा। अल्लाह मुझे कहेंगे, जिसका सजदा 1.5 लाख साल का, उसका जमाना कितना? कोई पल्ले पड़ रहा है मेरी बात? जिसका सजदा सिर्फ 1.5 लाख साल का, क्या वो 23 साल के बाद मर गया? वो 23 साल के बाद पत्थर हो गया? 23 साल के बाद मट्टी हो गया? खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी। ओ लोगो, सबसे अच्छा मेरा जमाना। अब नबूवत का नोट आ जाए, ऊपर मूसा की फोटो लगी हुई हो, वो नोट नबूवत की मंडी में चलेगा नहीं? चलेगा? अगर नबूवत वाले नोट पे ईसा की फोटो लग जाए, मोहर लग जाए, नबूवत के बाजार में वो नोट क्यों नहीं चलेगा? अल्लाह कहते हैं अब इसके नोट का जमाना है।